मैं हाँ हरबंस शौकी ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਸਰਤਾਂਜਲੀ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੋਂ में नाही, ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 1365, ਅੰਗ ਨੰਬਰ 1365, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ 16ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ। ਕਬੀਰ ਸੰਤ ਮੂਏ ਕਿਆ ਰੋਈਏ, जो अपने ग्रह जाए, रोबो साकत वापरे, जो हाटे हाट बेकाए। श्लोक नंबर 22वां। जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। ये दोनों श्लोक कबीर जी महाराज जी दे साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विच सतगुरु कबीर जी महाराज के श्लोक आते हैं। उन्होंने विचों 16वां ते 22वां श्लोक बोलिया। अज का प्रोग्राम लैके आया, उस प्रोग्राम में तुहानू सारिਆਂ ही जी आयां नूं, तुहाडा सारिਆਂ दा निघा स्वागत। अज के प्रोग्राम में मेरे नाल मेहमान ने विद्वान इतिहास पारखू सतगुरु रविदास महाराज के सच्चे सुच्चे श्रद्धालु हमेशा ही मेरे नाल प्रोग्राम दिंदे ने। वीर मनोहर लाल दुग्गल जी अज मेरे नाल साथ देणगे। हुण दे प्रोग्राम तो लैके 9 बजे तक 2 घंटे असीं प्रोग्राम करांगे। अज दे प्रोग्राम दे विच जो श्रद्धांजलि का प्रोग्राम रखिया, उदासीन गति। हाँ जी। इतिहास दसदा है ब्रह्मा के पुत्र सनक सनंदन तो चली। उस तो बाद सतगुरु हरगोबिंद साहिब जी 6वीं पातशाही, हाँ जी, उन्होंने बड़े पुत्र बाबा गुरदित्ता जी, हाँ जी, जिन्होंने सतगुरु साहिब नानक देव जी के बड़े साहिबजादे जिहड़े कि उदासीन गद्दी दे जिन्होंने पहल की थी सनक सनंदन तो बाद। और बाबा गुरदित्ता जी ने वर दिता है, बाबा गुरदित्ता दीन दुनी दा टिक्का। जदों सतगुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज जी बारठ विखे बाबा श्री चंद जी नूं मिलण गए ने। सतगुरु हरगोबिंद साहिब जी दे 5 सपुत्र, 1 सपुत्री बीबी पीरो जी। हाँ जी। बड़े सपुत्र बाबा गुरदित्ता जी, उस तो छोटे सूरजमल जी, उस तो बाद अनिराय जी, उस तो बाद अटल राय जी जिहड़े कि ज्योति जोत समा चुके सी जदों बाबा जी नूं मिलण गए। अच्छा। और उस तो बाद साहिब सतगुरु तेग बहादुर जी जिहड़े कि सारे तो छोटे सन। ये चारों साहिबजादे हरगोबिंद साहिब जी, गुरु हरगोबिंद साहिब जी बारठ विखे जदों बाबा श्री चंद जी नूं मिलण गए ने, तो उस वेले बाबा जी ने चौहां ही साहिबजादियां नूं देख के संतां दी दृष्टि जिहड़ी है भजन करन वालियां दी, सिमरन करन वालियां दे हर रोम रोम हर जी बसे, हर जी बसे, हर रोम दे विच परमात्मा वसदा है। बस जदों उन्हां दे सतगुरां दे सपुत्रां दे दर्शन कीते है तो विस्माद हो गए ने, आनंद हो गए ने। आनंद हो गया ही बाबा जी नूं सतगुरां नूं बाबा जी ने बेनती की कि आप जी दे किन्ने साहिबजादे, कहंदे जी तुहाडे सामने खड़े आ तो मेरे वास्ते किहड़ा। तो उस वेले महाराज ने कहा जी बाबा गुरदित्ता जी आशीर्वाद दिती, तो उत्थे ही वर दिता है बाबा गुरदित्ता दीन दुनी दा टिक्का कि इन्हां दे नाल दुनिया दे विच उदासीन गद्दी बाणी दा प्रचार होवेगा। अज मैं उदासीन गद्दी दे एक वो महापुरुष जिन्हां ने उदासीन रह के सतगुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र बाणी, सतगुरां दी महापुरुषां दी पवित्र बाणी सतसंगां राहीं, कीर्तन राहीं, कथा राहीं संगतां तक पहुँचा के संगतां दा उद्धार कीता। बाणी दे लड़ लाया। अज मैं गल करन जा रहा
सचखंड वासी बेगमपुरा वासी श्री 108 संत हरिदास जी बल्लां वाले ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਹਾਂਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿਰਾਜੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ 6 ਫਰਵਰੀ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਗਏ, ਪਿੰਡ ਗੜਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। पिता जी हुक्मचंद जी सत्कारजो हुक्मचंद जी, माता ताबी जी। शब्द साहब नमस्ते बोलिए थोड़े। मैं जिद लैके रह रहा हाँ जी, मैं तां हाँ कि हमेशा मैं क्या करदा, पहले मैं अपने गुरु दी जयकार बुलाउण तो पहला मैं मूड बनाना चाहता कि तरीके नाल मेरी संगत जुड़ जावे। हाँ जी ठीक है, धन्यवाद तुहाडा। गुरु दे प्यारिओ, मैं हमेशा अगे भी बेनती करया करदा, सलाम करन तो पहला जिन्ना च इस हिरदे विच असीं प्यार प्यास प्रेम तड़फ नहीं गुरु लई पैदा करदे, उन्ना चਿਰ तुहाडे नाल साफ सलाम मैं की बुला। सब तो पहला प्यार पैदा करिए। अज मैं प्रोग्राम जिहड़ा करन जा रहा, गुरु दे प्यारे जिन्हां ने सानू इह साफ सलाम बुलाउण जोगे कीता। सो मैं उन्हां महापुरुषां दी गल करन जा रहा सी जिन्हां ने गढ़े दे विच जन्म लैके सारी उम्र सतगुरां दी बंदगी की, महापुरुषों की बंदगी की, भजन बंदगी की, बाणी का प्रचार किया। आओ अज असीं उन्हां दा प्रोग्राम करदियां तुहाडीआं कॉलां भी लैणीआं, शरधा के फुੱਲ तुसीं भेंट करने ने, आपां रल मिल के इहो ਜਿਹੇ महापुरुषों नूं शरधा के फुੱਲ भेंट करने ने। आओ सतगुरु रविदास भाई नूं हाज़र नाज़र करिए, महापुरुषों का प्रोग्राम करने वास्ते आशीर्वाद लईए बड़े प्यार सत्कार दे नाल। जय गुरुदेव, जय भीम, जय स्वामी वाल्मीकि की सतनाम जी। गुरु दे प्यारिओ, आओ अपना गुर की मूरत मन विखे धरो सो हरदम ध्यान। फिर जय गुरुदेव बुलाउण दा मजा ही तां आनंद आउंदा है। गुरु की मूरत इत्थे सीने च होवे। रसना कबीरा मेरी रसनी, रसना कबीरा मेरी सिमरनी, रसना उपर राम। राम तां रसना ते आऊगा जदों इत्थों निकलेगा। उदां ने किसी ने एक सवाल उठा कि परमात्मा कित्थे रहिंदा आ, ते जवाब आया संत जिन्हां दी रसना ते रहिंदा है, क्योंकि हर वेले परमात्मा दा नाम दा सिमरन करदे। प्रभ जी बसे साध की रसना बाणी कह रही है। हाँ जी बिल्कुल। सो गुरु दे प्यारिओ, संत हरिदास जी का पहला नाम पुन्नू राम, इन्हां दी इक्को एक भैन बीबी पुन्ना जी। और ये जदों अजे छोटे ही सन दोनों भैन भरा, तो पिता सत्कारजो पिता हुक्म चंद जी, बीबी ताबी जी इन्हां नूं विछोड़ा दे गए, सिद्धी भी विछोड़ा दे गए। जिम्मेवारी सारी घर दे उत्ते पै गई। किरत की, सतगुरु रविदास माई का हुक्म मन्निया वे भाई किरत कीते तो बगैर हथन सो हथकार कर, हथन सो कर कार करनी पैगी। जे सतगुरु नानक देव जी ने हल चलाया, सतगुरां ने सारे ने महापुरुषों जिहड़े काम कीते ने सानू किरत वास्ते ला के गए ने। भाई दस उन्हां दी किरत करो। ते संत हरिदास जी ने भी किरत की, सफेदियां घरां च कीतियां, इत्थों तक जोड़े गंढण का भी काम किया है। जी बस ओंकार पज हथन सो करकार, मैं हथन सो कर जय। सो गुरु दे प्यारिओ, जिम्मेवारी सिर ते पै गई। हुण भैन नूं ब्याह दिता है पिंड महेड़ू, जिथे यूनीवर्सिटी चहेड़ू महेड़ू के लागे पई। लवली यूनीवर्सिटी के मगले पासे पिंड महेड़ू है, चढ़दी वाल पासे नूं। बीबी पुन्ना जी ने उत्थे ब्याह दिता है। हुण कीर्तन भी कर रहे ने, महापुरुषों की संगत भी कर रहे हैं। दिल में एक तमन्ना भी किते मैनूं इहो जिहा ज्ञान मिल जाए जिहदे नाल जिहड़ी मेरे अंदर कोई खुराक आ वो मेरी पूरी हो जाए। सो गुरु दे प्यारे संत हरिदास जी ने पता लगा भी बल्लां दे विच एक महापुरुष बाबा पिपल दास जी आए हुए ने।
ਪਿੰਡ ਬੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਪੁਰਾਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ। ਤੁਰ ਕੇ ਗੜੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਗੜਾ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿੱਠਾਪੁਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਗੜਾ ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ, ਇਹ ਗੜਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੈਂ ਬਿੱਟੂ ਝੱਲੀ। ਹਾਂਜੀ ਚੱਲੂ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਠੀਕ ਜੀ ਅਨਵੀਰ? ਠੀਕ ਠਾਕ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਵਾਮੀ ਹਰੀਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਬੂਟਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੜਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਵਿਚਾਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਟਾਈਮ ਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚੱਲੀ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਸੋ ਹੁਣ ਗੁਰ ਧਾਰਨਾ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੜਪ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲਾਉਣਾ। ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਸੁਣਿਆ, ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਚੌਂਕੀ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਡੁੱਗਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੰਤ ਹਰੀਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਦਾਸ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ 108 ਸੰਤ ਸਵਾਮੀ ਹਰੀਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਹਰੀਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਪਿੱਪੜ ਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਦੇ ਕਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਹਿਕਮ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ ਜੀ? ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਬੱਲਾ ਟੀਵੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਰਸੀ ਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਹਰੀਦਾਸ ਦੀ ਬਰਸੀ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀ। ਕਲਾਸ਼ ਕਲੇ ਤੇ ਨਸੀਬ ਕੌਰ, ਬੀਬੀ ਨਸੀਬ ਕੌਰ ਤੇ ਰਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀ 51 ਪਾਉਂਡ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਭੇਂਟ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰੀਦਾਸ ਸੀਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਬੰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਂਚੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਬੰਦਾਸ ਨੇ ਹਰੀਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੱਥ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਖਾਵਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੱਲੀ ਮੰਦਿਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਂ 64 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਡੇਰਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। 62 ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਕਲਾਸ ਵੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰੀਦਾਸ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਦੁੱਗਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਮੋਟੇ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੱਸ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਵਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਗੜੇ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਵਾਜਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਘੱਟ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਡੇਰੇ ਬੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਸੰਤ ਸਰਬੰਦਾਸ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ ਕੋਮਲ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਇਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੜੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਪਿੱਪਲ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਹਰੀਪੁਰਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ
ਸੰਤ ਰਾਮਾ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਣਾ। ਅੱਛਾ ਸੀਨੇ ਖਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਧੀ ਉਹ ਕਰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਹਾਂਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰਹਮਲੀਨ 108 ਸੰਤ ਹਰੀਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਜ ਬਰਸੀ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਟ ਨਾਵੇਂ ਸਰ ਦਾ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ 21 ਪਾਉਂਡ ਲਿਖ ਲਿਓ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੀਨੇ ਖਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਧੀ ਉਹ ਕਰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੜਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੰਤ ਹਰੀਦਾਸ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਬੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰੀਪੁਰ ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ 14 ਕਮੀਲ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਰ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਰ ਕੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਸ਼ੌਂਕੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਲੁਗਾ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਹਰੀਦਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਧੰਨ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਲਗਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਚੱਕੜਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮੀ ਰਾਮ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਪਿੱਪਲਦਾਸ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਸੋਨਜੀਤ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸ਼ਾਮੀ ਰਾਮ ਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰਮ ਪਰਸ ਗੁਰ ਭੇਟੀਏ ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ ਲਲਾਟ। ਹਾਂਜੀ ਪੂਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਉਨ ਮਨ ਹੀ ਮਿਲੇ ਛੁਟਕਤ ਬਜਰ ਕਪਾਟ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਲਾ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਆਵਾਂਗੇ, ਗੜੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਗੜੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਫਿਰ ਗੜੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। 1928 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਨਰਾਤਾ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪਿੱਪਲਦਾਸ ਜੀ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸੰਤ ਸਰਬਨਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਮਦਾਨ ਮੈਂ ਹਰੀਦਾਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਚੱਲਾਂ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਭੇਖ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ। 1928 28 ਤੱਕ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 1928 ਸੰਤ ਪਿੱਪਲਦਾਸ ਜੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸੰਤ ਸਰਬਨਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੜੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਤ ਸੰਮੇਲਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਆਏ ਨੇ, ਸੈਯਦ ਗੁਲਾਮ ਜਿਲਾਨੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਪਏ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਭੇਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਸ਼ੌਕੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਾਂ ਜੀ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਸੰਤਾਂ ਹਰੀਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਸਾਦਾ ਦੇ ਪੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਪ ਜੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਚਰਨੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਰਲ ਕੇ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਲਈਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਚਨ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਜਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤੜਪ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ, ਉਹ ਭਜਨ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਸੇਵਾ ਆ, ਸਿਮਰਨ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੜਪ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਤੜਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਸ਼ੌਂਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਅਲ ਮਕਰੰਦ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਨ ਫੇਰ ਫੇਰ ਰੀਝੇ, ਆਲ ਜਲਾਸੇ ਕਾਰਜ ਨਾ ਕਛੂਏ, ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਚਾਤਰ ਕੋ ਦੀਜੇ। ਇੱਕ ਚਾਤਰੇ ਕਾ ਪਪੀਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਆ ਲੇਕਿਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪੀਹੂ ਪੀਹੂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਚਾਤਰਿਕ, ਇੰਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਔਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੀਹੂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਿਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਵਿਨ ਝੂਠੇ ਸਗਲ ਪਸਾਰੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਝੂਠਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਝੂਠਾ। ਤਦੀ ਉਹ ਕਿ ਆਲ ਜਲਾਸੇ ਕਾਰਜ ਨਾ ਕਛੂਏ, ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਚਾਤਰ, ਕਿਹੜੀ ਬੂੰਦਾ ਉਹ? ਤੁਝ ਹੀ ਚਰਨ ਅਰਵਿੰਦ ਭਵਨ ਮਨ ਪਾਨ ਕਰਤ ਪਾਇਓ ਪਾਇਓ ਰਮਈਆ ਧਨ। ਰਮਈਆ ਉਹ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੜਪ ਸੰਤ ਹਰੀਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਪੀਹੇ ਵਾਲੀ ਉਹ ਤੜਪ ਸੀ, ਉਹ ਬੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ? ਬੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰੀਪੁਰ ਗਏ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਤੜਪ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈ। ਔਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪਿੱਪਲਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠ ਗਏ ਉਸੇ ਵੇਲੇ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਦੁਗਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦਾਸ, ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਸੌਂਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬਿਕਰ ਸ਼ਾਮ ਬੋਲਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਦੁਗਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਹਾਂਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ 108 ਸੰਤ ਹਰੀਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਤੇ ਖੜ ਦਾ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ 25 ਪੌਂ ਕੰਚ ਦੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਿਕਰ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਗੀਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੜਪ ਉੱਥੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ, ਬਿਲਪ ਕਰੇ ਚਾਤਰਕ ਕੀਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ। ਆਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਭਾਈ ਵੀਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦੇ 10ਵੀਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਨਾ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਮਤਲਬ ਠਾਰਦੇ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਇਸ ਮਨ ਦਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ 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 ਇਸ਼ਨਾਨ। ਹਾਂ, ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਕੋਈ ਸੁਣੇ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦਿਲੋਂ ਗਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਦਿਲੋਂ ਗਾਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੌਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਰੌਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਆ ਕੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪੇ ਹੀ ਗਾਵੇ ਆਪੇ ਹੀ ਨਾਚੇ ਆਪੇ ਬਜਾਵੇ ਤੁਰਾ, ਕਹਿਤ ਨਾਮ ਦਿਓ ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਠਾਕੁਰ, ਜਨ ਉਰਾ ਤੂੰ ਪੂਰਾ। ਬਸ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਸਮਝ ਕੇ ਖੜਤਾਲਾਂ ਖੜਕਾਈਆਂ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾਤਾ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਨਾਮਾ ਹਰ ਗੁਣ ਉਚਰੇ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕਾ ਦੇਹਰਾ ਫਿਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾ ਫਿਰ ਜਿੱਧਰ ਫਿਰ ਭਗਤ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਭਜਨੀਕ ਬੈਠਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬੈਠਾ, ਫਿਰ ਮੰਦਰ ਉੱਥੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਮੰਦਰ ਉੱਥੇ ਬਣਦੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਸੰਤ ਹਰੀਦਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਖ ਮਿਲਿਆ। ਭੇਖ ਵੀ ਸੰਤ ਸਰਬਨਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਸਰਬਨਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਸ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਾ ਕੇ, ਆਪ ਜਪੋ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਜਪਾਉਣਾ, ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਰਾਉਣਾ। ਸੰਤ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਆਪ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਕੀ? ਸੱਚ। ਤਿਆਗ, ਤਰਵਰ, ਸਰਵਰ, ਸੰਤਜਨ ਤੇ ਚੌਥਾ ਬਰਸੇ ਮੀਂਹ। ਚਾਰ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕੇ ਕਾਰਨ ਚਾਰੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਗੌੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ਨੰਬਰ 262 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। 296 ਤੱਕ 24ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। 24 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ 24। ਹਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੀਆਂ 8-8 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ।
ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਜਰਾ ਇਹ ਮੈਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਜੋगिंदर महेश जोगी बोलदा जी शौकी जय गुरदेव जोगी जी जरा वेट करियो। हाँ जी कौन बोल रहे जी? जोगिंदर महेश जोगी बोलदा जी। जोगी जी एक मिनट वेट करियो मेरी। निर्मल लाखा बयाना से तो लाखा जी जी आनू। हाँ जी मोस्ट वेलकम। दुग्गल साहब जी नु भी जय गुरदेव। धन गुरदेव जी। धन गुरदेव। हाँ जी शौकी साहब बहुत बढ़िया प्रोग्राम ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੰਤ ਹਰੀਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ ਆ ਜੀ ਤੇ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟ-ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਤ ਹਰੀਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੀ। ਔਰ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਹਰੀਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਹੈਗਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਇੰਟਰਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸੰਤ ਹਰੀਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਲਾਖਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਭਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੋਗੀ ਜੀ। जय गुरुदेव जी। हाँ जी की कहना चाहोगे वीर? दुग्गल साहब जय गुरुदेव जी। जय धन गुरदेव जी। साडे परिवार वालों संत हरिदास जी ने ज्योति समाए जी सादा दे फल भेंट करते हैं जी। संत ਉਹ ਧਰਤ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਦਮ ਟਿਕਾਇਆ। ਜਬਾ ਜੀ ਵਾਹ। ਸੰਤ ਹਰੀਦਾਸ ਜੀ ਆਏ ਜਿਹਨੇ ਬੱਲਾਂ 'ਚ ਫੇਰਾ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਧਰਤ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਦਮ ਟਿਕਾਇਆ। ਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਚੌਂਕੀ ਸਾਹਿਬ 25 ਪਾਉਣ ਲਿਖ ਲਿਓ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਗੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ 25 ਪਾਉਣ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਨਾਲੇ ਵੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਵੇਟ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਨੰਬਰ 0121 ਹਾਂਜੀ 502 4304 ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਦਾਸ ਦਾ ਨੰਬਰ 07956 283515। ਸੋ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਰਮਾਇਣ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੇ। ਧਰਮ ਕੀ ਆ? ਧਰਮ ਹੀ ਸੱਚ ਆ। ਧਰਮ ਹੀ ਸੱਚ ਬਿਲਕੁਲ। ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸੱਚ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਉਹ ਉੱਤਮ ਉਹ ਸੌ ਰੂਹ ਉਹ ਉੱਤਮ ਆਦਮੀ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਦੁਈ ਦਵੈਸ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆ ਉਹ ਸੰਤ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ 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 ਠੀਕ ਔਰ ਗਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਤੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸੰਤ ਆ। ਉਹ ਸੰਤ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਆਦਮੀ ਉੱਤਮ ਆ ਉਹ ਸੱਜਣ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਬਿਰਲੇ ਜਗ ਮੇ ਉੱਤਮ ਕਾਢੀਏ ਬਿਰਲੇ ਕਈ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਪੀਲਾ ਪਾ ਲਓ ਕਾਲਾ ਪਾ ਲਓ ਲਾਲ ਪਾ ਲਓ ਚਿੱਟਾ ਪਾ ਲਓ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਲਓ ਮਾਲਾ ਨਾ ਭਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਭੂਤੀ ਨਾ ਮੰਨ ਲਓ ਲੇਕਿਨ ਸੰਤ ਕੌਣ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਸਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਗਿਰਾਸ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ
जिन्हां सास ग्रास ना विसरै, ਜਿਹੜੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸਾਹ ਕੱਢਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵਿਸਰੇ ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਮੰਤ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਚੌਂਕੀ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਮ ਗੱਡੂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਗੱਡੂ ਜੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਰਸੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਬੀਬੀ ਮਾਨਸੋ ਦਾ ਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਈ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ ਅੰਗ ਨੰਬਰ 262 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 296 ਤੇ 24ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ 24 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਆਉਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। 8 ਪੌੜੀਆਂ ਦੀਆਂ 10-10 ਤੁਕਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। 10-10 ਤੁਕਾਂ ਨੇ। ਹਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਵਾ। ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਆਵਾਗਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਠਾਕਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਬਾਰੇ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਭਾਜੀ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਦਾਦਰਾ ਹੋਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਬੱਚਾ ਭਾਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਾਲੇ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਬੋਲਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੀ ਆਨ ਬੀਬੀ। सतगुरु हरिदास जी ने ऐसा कर्म कमाया है, इस डुब्बी कुचली दुनिया नू गुरा आन बचाया है। सतगुरु हरिदास जी ने ऐसा कर्म कमाया है, इस डब्बी कुचली दुनिया नू गुरा आन बचाया है, गुरा आन बचाया है। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय संता दी। ਬੀਬੀ ਦਾਦਰਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂਜੀ ਸੰਤ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਸਾਧ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਸਾਧ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ 84 ਸ਼ਲੋਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 98 ਸ਼ਲੋਕ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਧ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ठीक है। रविदास सो साध पलो 98 श्लोक कहता है, रविदास कहे जाके हृदय दिन राम, सो भगता भगवंत सम क्रोध ना व्यापे काम। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਪੰਜੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਪਰੇ ਆ ਉਹ ਸੰਤ ਆ, ਉਹ ਸਾਧ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ अर्जन देव जी ने 7वीं अष्टपदी ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 271 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਜੈ ਭਾਰਤ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਕੈਸੇ ਆ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਤੇ ਕਾਂਸੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਧੰਨਵਾਦ ਬੀਬੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 100 ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਬੀਬੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਧੰਨਵਾਦ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ 7ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਤ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਮਲ ਸਗਲੀ ਖੋਤ। ਉਹ ਸੰਤ, ਉਹ ਰੂਪ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਿਹਦੇ ਲਾਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਹਾਂਜੀ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਲੈਸਟਰ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਬੀਬੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਬੀਬੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੁਣਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਾਂਸੀ ਟੀਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੀਮਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਲੈਸਟਰ ਵਾਲਿਓ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਣਾ। 5ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 108 ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ।
हौं बलिहारी संतन तेरे जिन काम क्रोध लोभ पीठा जियो पीठा जी जिने काम क्रोध लोभ सब खत्म कर दिते। बिल्कुल कहते उन्होंने संतां दे मैं बलिहारे हाँ। हाँ जी जय गुरुदेव जी। हाँ जी जगदेव जी। हाँ जी सैजल जी की कहना चाहोगे वीर जी जी आनू। हाँ जी जी शौकी जी तो बाबा दुग्गल साहब जी साडी लो जय गुरुदेव जी। धन गुरुदेव जी। ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਰਸੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ 25 ਪਾਉਂਡ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਜੀ ਤੇ 25 ਪਾਉਂਡ ਅਮਰਤਵਾਣੀ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਹਿਜਲ ਜੀ ਮਾਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸੰਤਨ ਤੇਰੇ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਵੀਰ ਜੀ। ਬੀਬੀ ਸੋਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਭੈਣ ਵਿਦਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਛੋੜੇ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੀ ਆ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ 1975 ਦੀ ਗੱਲ ਵਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਗਏ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰੀਦਾਸ ਵੀ ਬੜੇ ਸੰਤਾਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਬੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆ ਨੂੰ ਉਠਾਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਤੇ ਜਦ ਸਵੇਰਾ ਹੋਇਆ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 4 ਵਜੇ ਆ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੰਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠੋ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਾਦੀ ਬਾਬਾ ਉਹ ਬੂਹਾ ਖੋਲਣ ਗਏ ਦੌੜੋ ਹੋ ਗਈ ਬਈ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਪਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਗਤੋ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਾਤੀ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੱਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੇ ਹੱਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਰਿਆ ਮੁੰਨੀ ਉਰਿਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੀ ਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦਿਨ ਵਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੀਬੀ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵਿਛੋੜਾ ਹੀ ਬਦਲਦੇ ਆ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਆ ਜੀ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੰਤ ਮੂਹੇ ਕਿਆ ਰੋਈਏ। ਇਹ ਸੰਤ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਬੇਗਮਪੁਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭੈਣ। ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਸ਼ੌਂਕੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੁੱਗਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤ ਸਰਵਨਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰੀਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰੀਦਾਸ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਹਰੀਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀ ਚੰਨ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਟि ਕੋਟि ਪ੍ਰਣਾਮ ਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ 25 ਪਾਉਂਡ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਸੁਨਿਆਰਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇ ਇੱਕ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਦਰ। ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਭਾਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਜੈ ਸਰ ਮੈਂ ਸੱਤਿਆ ਚੁੰਬਰ ਬੋਲਦੀ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਚੁੰਬਰ ਤੇ ਸੱਤਿਆ ਚੁੰਬਰ। ਹਾਂਜੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਮਿੱਠੇਪੁਰ ਵਾਲਿਓ ਅਸੀਂ ਹਰੀਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲਦੀ ਰਵੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਵੀ ਠੱਲ ਪਾਵੇ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਦੋ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਨਾਨਕ ਚੰਦ ਜੀ ਰਤੂ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਅੱਜ ਹੀ ਹੈ। ਜਨਮ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਅੱਜ। ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੋ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸੰਤਨ ਤੇਰੇ
मैं बेनती करदा अखीर दे विच गीत लवा दिया मैं बाणी के मुताबिक हो बलिहारी संतन तेरे जिन काम क्रोध लोभ पीठा एक शब्द जेड़े संत रामानंद ने अपने मुखारबिंद तो गाया मैं बार बार जावां बलिहारे रब दे संतां दे। हाँ जी हाँ जी मैं मोमी जी ने बेनती करदा वीर जी शब्द लाया जाओ गीत लाया जावे। सानू लगदे बोल प्यारे रब दियां संतां दे
ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਹਰੀਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੁ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਪੀਏ ਪਰਸਨਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਨਾਨਕ ਚੰਦ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨਾਨਕ ਚੰਦ ਰੱਤੂ ਜੀ ਦਾ ਜੀ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੁਝ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਆਓ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।